يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يزيح كل الحرام يكهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات سابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك آملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربي ضاك الخناك من فعل ما لا يطاق فابن بفك الغلاك لمن بذنبي رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الهمام وزل رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid dharain amin. Wa qad qala ba'dus salaf kul ma syi'ta famithlahu ta'mal. Wa qala Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fa innahu al qutbul ladzi 'alaihi madaru amrid din wa li ajlihi anzalallahu al kutuba wa arsalal mursalin wa qad in aqada 'ala wujubihi ijma'ul muslimin wa tadhaharat nususul kitabi wa sunnati ala amri bihi wa tahdhiri min tarkihi. Qala Allah ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahumullahu ta'ala, dan kita masuk di masalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dikatakan wa 'alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa innahul qutbul ladzi 'alaihi madaru amrid din. Dan hendaknya engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk melakukan kewajiban dan kebaikan. Intinya, jadi mengajak-ngajak orang untuk melakukan kebaikan dan kewajiban dan saling mengingatkan. Nonton tiang misalkan dia kita tahu dia itu sebetulnya wajib melaksanakan ibadah, misalkan sholat, ternyata tidak wajib, tidak melakukan, maka wajib untuk kita kasih tahu, kita ajak, kita rayu, kita bimbing, dan seterusnya. Wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ketika kita tahu ada kemaksiatan, maka wajib kita hentikan kemaksiatan tersebut.
Ketika kita tahu ada kemungkaran, maka wajib kita hentikan kemungkaran tersebut. Dan ini hukumnya adalah wajib. Nah, memang terbagi dua, fardu kifayah dan fardu ain. Ya, mencegah kemungkaran itu fardu kifayah dan fardu ain, sama dengan amar ma'ruf. Kemudian fa innahu al-kutubul ladzi alaihi madaru fi amriddin. Karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bisa dikatakan inti dan asas dari perkara-perkara agama. Ya, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Intinya seperti itu. Memang banyak orang yang mengatakan, loh itu kan nerakaku bukan nerakamu. Maksudnya apa? Ojo urus. Nerakaku, surgaku. Kenapa Anda ambil pusing? Nah, memang. Kita tidak bisa ikut campur urusan orang dalam masalah neraka maupun surga. Memang. Tapi wujud dari cinta yang Allah perintahkan kepada kita untuk saling mencintai sesama makhluk. Dan wujud dari pelaksanaan perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah beramar ma'ruf nahi mungkar ini. Bukan ikut campur urusan orang. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sama sekali bukan mencampuri urusan pribadi orang. Ya. Mencampuri urusan orang ini misalkan dalam rumah tangganya, misalkan apalah, masalah makanan atau masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga ini masalah mencampuri urusan orang. Ya. Jadi sesuatu yang kita lihat ada di hadapan kita, orang tersebut melakukan kemungkaran, kemaksiatan atau tidak melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita beramar ma'ruf nahi mungkar ini, bukan ikut campur urusan orang. Kemudian wali ajlihi anzalallahu al-kutub wa arsalal mursalin, dan karena itu, karena amar ma'ruf nahi mungkar itulah Allah mengutus dan menurunkan kitabnya. Ada 104 kitab. Tapi yang wajib kita imani 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan ada banyak para rasul dan nabi. Ada yang 124.000 nabi dan 313 rasul. Ini jumlah yang sangat banyak kan. 124.000, nah, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, dan 313 rasul. Ini Allah merintahkan mereka, mengutus beliau-beliau tersebut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kan kenyataannya kan seperti itu. Loh, kita kan bukan nabi. Memang kita bukan nabi, tapi kita meneruskan perjuangan nabi. Ya, kita memang bukan nabi, tapi meneruskan perjuangan Nabi. Loh, kan kita kan bukan ulama. Yang wajib amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya ulama, salah. Karena perintah Nabi adalah perintah umum. Man ro'a, man siapa-siapa, siapapun. Nah, perintahnya perintah umum. Jadi bukan perintah khusus, tapi perintahnya perintah umum kepada siapa saja. Nah, kemudian waqad in'aqada ala wujubihi ijma'ul muslimin, dan telah sepakat atas wujubnya atau kewajibannya ijma' kaum muslimin dengan banyaknya dalil melalui hadis dan juga Al-Quran tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tadhaharat nusus al-kitabi was sunnah ala amri bihi wa tahdhir min tarkihi. Dan sudah nampak dan sudah sangat jelas sekali nas atau dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Muhammad SAW atas perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar niki, wa tahdhir min tarkihi, dan peringatan untuk menghindar bagi siapa-siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tahdhir ancaman atau peringatan keras, itu tahdhir.
Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah dari kalian satu umat, segolongan umat yang mengajak-ngajak ke kebaikan, yad'una ilal khairi, ngajak ke kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan beramar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini yang sudah jelas. Ayat 1 ini sudah jelas. Perintah Allah. Banyak zaman sekarang ini yang membantahnya dengan mengatakan itu tadi. Itu kan hak asasi manusia untuk bermaksiat. Ya. Hak asasi pribadi kita untuk bermaksiat. Bahkan ada yang paling ekstrim lagi, kalau anak kita melakukan maksiat maka kita tidak boleh untuk ikut campur. Ada pendapat-pendapat seperti itu. Ya, pendapat masyarakat sekarang ini kebanyakan. Ya. Jadi bahkan masalah agama, tidak boleh memaksakan agama kepada anak. Ini kan ngawur loh. Tidak boleh memaksakan agama kepada anak kita. Kalau kita tidak cinta sama anak ya memang terserah. Tapi kalau kita cinta sama seseorang, pasti kan kita ingin berusaha menyelamatkan orang yang kita cintai tersebut dunia akhirat. Karena kita punya keyakinan yang menjadikan keselamatan bagi kita dunia akhirat adalah Islam. Maka kita akan berusaha untuk menjadikan anak istri kita selamat juga. Bahkan Allah juga memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Bagaimana menjaganya dari neraka? Nggih amar ma'ruf nahi mungkar niki. Ya apa caranya menjaga dari neraka? Bagaimana caranya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dari siksa Allah, dari murka Allah? Bagaimana caranya? Ya amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi yang lain? Ya, kan tidak ada lagi yang lain. Ya, tapi ya sengoten. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu suka itu dikatakan keras, ya semacam-macam lah. Tapi memang itulah perjuangan. Ya, itulah perjuangan. Nah, kemudian ada kategori-kategori atau kriteria-kriteria beramar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Soalnya ngeten. Di samping kita niki amar ma'ruf nahi mungkar karena wujud kepedulian dan kasih sayang, juga untuk menyelamatkan dari bala. Karena ketika Allah menurunkan bala, hukuman, ketika ada satu kemaksiatan merajalela, satu kemungkaran merajalela, kemudian Allah murka dan diturunkanlah azab, maka yang kena niku siapapun. Ya yang ibadah, ya yang maksiat, sing nglakoni, yang tidak melakukan, semuanya kan kena. Kenapa? Ya karena al-bala ya'u. Lah mencegah ini semua adalah adanya kepedulian. Ketika ada kepedulian kepada makhluk, sesama Islam terutama, maka Allah akan meredakan kemarahan dan kemurkaannya. Ya, kalau adanya kepedulian. Bala musibah itu kan salah satunya karena gilatul ihtimam bainal muslimin. Sedikitnya rasa saling peduli kepada sesama kaum muslim. Nah sekarang kan sudah banyak kan bala musibah. Apalagi yang sekarang nih, panik semuanya kan, luar biasa. Panik di mana-mana panik. Sampai sabun entek. Ya, ada tuku sabun, tuku masker juga susah. Di kota-kota besar apalagi. Inilah bentuk dari musibah yang ya kita lalui bersama mau tidak mau. Dan bagaimana kita berikhtiar dalam hal ini untuk mencegahnya dan melindungi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari hal ini. Ya dengan ikhtiar fisik seperti kebersihan dan lain sebagainya niku.
Kemudian ya dengan munajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, ketidakpedulian kita sebelumnya kepada sesama makhluk, sesama manusia, sesama kaum muslimin, ketidakpedulian kita. Ketika ulama-ulama dicaci maki, kita juga tidak peduli. Ketika kiai-kiai dicaci maki, kita juga cuek. Ketika para habaib dimaki dan dituduh macam-macam, kita juga diam. Ya sudah, inilah. Maka bagaimana sekarang menjalaninya supaya kita semua kan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu tadi. Ya, dengan melaksanakan hidup bersih, kemudian juga hati-hati dalam hidup, kemudian mohon kepada Allah. Ya, dengan misalkan ngerutinkan rotipan. Rutin sama keluarga kita membaca rotib, ini penting ini, rotib haddad, rotib al-idrus, rotib al-atos. Syukur-syukur tiga-tiganya itu kita baca ya, setiap ba'dal maghrib atau ba'dal isya kalau tidak mungkin ba'dal maghrib. Dan juga kita baca tibbil qulub. Kita tawasul minta sama Allah SWT di samping kita ikhtiar. Karena yang menjadikan sakit Allah, yang menentukan sakit Allah, yang menentukan sembuh juga Allah. Ya, kita ikhtiar dengan fisik dan juga ikhtiar dengan munajah. Ini salah satu peringatan karena sedikitnya rasa saling peduli. Dan amar ma'ruf nahi mungkar niku juga merupakan sifat orang yang beriman. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW memerintahkan hal yang sama. Dan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak peduli kepada sesama, maka kita tidaklah orang yang kuat imannya, tapi lemah imannya. Bahkan mungkin dikatakan tidak ada imannya. Karena dalam satu riwayat kan Kanjeng Nabi mengatakan wadzalika ad'aful iman, kalau orang tersebut nahi mungkar hanya dengan hati. Niku selemah-lemahnya iman. Nah, terus misalkan gak nahi mungkar sama sekali, ada kemungkaran kita cuek, ada kemungkaran kita diam, ada kemungkaran kita anggap itu bukan urusan kita. Ya wes. Ketika ada orang melakukan misalkan kayak bakar sampah. Kan tasik usum nih bakar sampah nih ya, kalau musim kering. Padahal sebetulnya bakar sampah itu kan tidak boleh. Dan kalau setahu saya sih secara undang-undang itu tidak boleh juga di dalam undang-undang karena mengganggu orang. Orang ini membakar sampah di rumahnya. Loh, kan aku bakar sampah di omaku. Kenapa harus disalahkan? Tapi tetangga banyak yang ngamuk. Kenapa? Loh kan dia bakar sampah di rumahnya, di pekarangannya, di dalam lingkungan rumahnya dia sendiri. Kenapa banyak yang marah? Ya itulah tamthil. Amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu. Ketika dia bakar sampahnya di kamar dengan tertutup rapat, ya. Jadi asapnya niku tidak keluar dari kamar, tidak ada masalah kan? Masalah enggak? Enggak, karena enggak ada yang tahu. Kecuali kita masuk ke rumahnya ngebul. Jadi asapnya tidak keluar, hanya di dalam kamar, sembunyikan di dalam kamar asapnya, ventilasi kabel ditutup dan di dalam kamar ditutup, dikunci, dirapat, jendela semuanya ditutup, dia bakar sampah di situ. Enggak ada masalah kan? Bagi lingkungan, tidak ada masalah bagi dia pribadi menghancurkan. Nah yang menjadi masalah dia membakarnya di lapangan atau di halaman, di tempat terbuka, kemudian asapnya kemana-mana. Yang akhirnya menimbulkan masalah bagi orang-orang sekitarnya. Tuh arek cilik watu. Wong tuwek ya ngapunten mengguk akhirnya. Ya. Tambah sumpah kabeh kan kena asap. Wis wangi-wangi, rapi-rapi, roro kena asap. Akhirnya banyak yang marah. Seperti itu, tamthil. Ketika ada kemaksiatan, kemungkaran yang nampak
dan kita tidak ikut campur atau kita mendiamkannya, maka kita juga akan terkena dampaknya. Tapi ketika orang tersebut melakukan kemaksiatan di dalam rumahnya mereka yang kita tidak tahu, ini kita tidak boleh untuk mengintip dan mendobrak rumah tersebut untuk mengetahui orang ini melakukan apa. Ya, jadi hanya sangkaan, koyoke maksiat itu. Dia di jero omahe, ya tidak boleh kita ikut campur. Kecuali itu tadi, dia diterang-terangan, kita tahu dan ini dampaknya dampak lingkungan. Itu tamtsilnya. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti akan kita lanjutkan yang akan datang tasik dan pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan pertanyaan, bagaimana jika mual di waktu sholat tapi tidak sampai muntah tapi berasa sudah ditenggorokan, apa sholatnya dibatalkan atau dilanjutkan? Kalau memang merasa mau muntah, mau muntah gitu, tapi nggak muntah, tapi tidak muntah, hanya kerasa kayak mau keluar, kan biasa kan, tapi tidak sampai ke batas tenggorokan atas, ya di batas huruf kha. Di dalam ini kan ada makhraj huruf kha bawah, tidak sampai ke situ, maka tidak batal sih sebetulnya. Cuma kondisi seperti ini hati-hati lek sujud. Sujud mereka kebablasan. Kalau muntah sampai keluar ke atas tenggorokan ya batal. Sampai atas tenggorokan batal ya. Kenapa kok batal? Karena yang membatalkan puasa membatalkan sholat. Kalau sekarang najis. Nah, muntah dengan sengaja, muntah tanpa sengaja memang tidak batal di dalam puasa, tapi kan menjadi najis di dalam mulut. Najis di dalam mulut maka membatalkan sholat. Tapi kalau muntahnya dengan sengaja ya puasanya batal, sholatnya batal. Nah, kemudian bagaimana hukumnya buka tutup apa ini? Bagaimana hukumnya buka tutup cadar, maksudnya? Bagaimana hukumnya buka tutup cadar? Maksudnya apa? Apa? Bagaimana hukumnya buka tutup cadar? Kalau yang dimaksudkan itu bagaimana hukum cadar, kita sudah sering bahas. Cadar itu adalah jadi menutup aurat menurut mazhab Syafi'i, ya, menutup aurat menurut mazhab Syafi'i secara mu'tamad adalah jami' badaniha indal ajnabi, ya, indal jami' ajnabi atau ajanib, seluruh badannya perempuan itu adalah aurat bagi orang laki yang bukan mahramnya. Cuman ada ikhtar, ada pendapat yang kedua, mu'tamad juga, menyatakan bahwa menutup aurat bagi wanita sama di dalam sholat dan di luar sholat. Jadi tidak wajib memakai cadar. Ada yang pendapat yang pertama wajib memakai cadar. Nah, dua pendapat ini silahkan mau yang pilih yang mana. Kalau milih pakai cadar ya silahkan. Kalau pilih untuk tidak memakai cadar juga silahkan. Tapi tetap wajah harus tidak menimbulkan fitnah dengan hiasan-hiasan yang berlebihan. Kalau misalkan dia tidak pakai cadar tapi wajahnya menimbulkan fitnah dengan hiasan yang berlebihan, ya. Jadi orang laki normal akan syahwat dengan wajah yang berlebihan make up-nya tersebut. Ini jadi haram. Jadi haram. Nah, yang afdal bagi wanita tersebut kalau dia sudah punya suami, maka bermake up lah di hadapan suami. Loh, saya sudah make up di hadapan suami kok.
maksudnya saya pakai make up di hadapan suami tapi begitu keluar. Ya padha ae lan. Jadi gawene make up di depan suami, mari ngono pamitan metu. Maksudnya make up di hadapan suami itu kita berhias di hadapan suami, menjadi cantik di hadapan suami. Sama dengan suami sunnah menjadi tampan di hadapan istri. Ya. Jadi seorang wanita ketika dia berhias walaupun ke masjid sekalipun hukumnya adalah haram nantinya. Pemene manten. Hah? Hadir kondangan niku macake kalah manten. Sampai wong bingung, iki mantene sing ndi ya? Lah soalnya saya tugas apa pager ayu lah kok dadi pager kok ayu. Kok gelemen ngoten lho dadi pager. Ya, kok gelemen dadi pager. Kalau antar wanita sendiri di dalam gedung tertutup dan ini resepsinya itu adalah resepsi khusus wanita, tidak ada masalah. Dan yang mantennya yang di situ yang duduk cuman manten perempuan aja juga tidak masalah. Silahkan berhias sampai ke salon sampai 1 juta 2 juta monggo aja. Asal sebelum masuk ke dalam gedung tersebut dia telah nutupi pakaian yang bagus indahnya tadi dengan jubah hitam atau abaya, kemudian ditutupi juga wajahnya itu mungkin dengan masker. Nah saya ini kan lagi usum masker lah. Nah itu boleh. Ya bukan terus dia berhias niat kalau saya kan berhias dengan maksud mantenan di dalam gedung yang khusus wanita. Ya, tapi Anda dari rumah ke gedung tersebut bagaimana? Nah kalau toko oma nang gedung tersebut dengan tabarrujat seperti itu ya jelas haram. Kecuali ditutupi dulu. Nah, tutupi tidak masalah. Lagian para suami-suami itu apakah senang? Misalkan istrinya itu jadi pemandangan umum? Konsumsi umum atau pemandangan umum? Nah ini juga kadang-kadang banyak orang yang mengatakan begini loh, itu kan urusan saya pribadi lah, ini kembali lagi, ini kan urusan syariat. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, walaupun ada kadang suami yang tidak ada masalah istrinya itu berhias keluar rumah malah bangga. Itu penyakit sebetulnya. Itu penyakit. Jadi dia malah senang ada orang laki yang melihat istrinya dengan syahwat, malah senang. Oh, nggak singkatan itu penyakit ini. Kejiwaan itu. Pemane bojone disuwiti wong, wah bangga deh. Wah, bojoku sampai disuwiti wong kon. Ya apa wong iki? Sampean gak apa-apa. Hah? Modelnya gak bek iki wong iki. Penyakit itu penyakit. Jadi senang istrinya digoda sama orang. Ada loh seperti itu tuh. Nah ketika suami itu tidak ada rasa cemburu kepada istrinya dalam arti menjaga kehormatan istri, tidak membiarkan istrinya seperti itu, maka dia selamat dari dayuth. Ya, dayuth ini kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhul jannah ad-dayuth. Tidak akan masuk ke dalam surga dayuth. Dayuth ini orang yang tidak punya cemburu kepada istrinya, sama kehormatan istri. Wanita ini adalah terhormat. Wanita ini terhormat. Maka kita wajib menjaga kehormatan wanita siapapun. Dan ketika ada wanita yang dia ini menjadikan dirinya menjadi tidak terhormat dengan dia berhias berlebihan, maka dia ini di samping melakukan itu dia mendapatkan dosa, juga suaminya kalau dia punya suami mendapatkan dosa. Kalau dia belum punya suami maka ayahnya, orang tuanya juga mendapatkan dosa. Dan banyak orang di jalanan yang akhirnya syahwat dengan wanita tersebut menjadi dosa juga. Jadi menjadikan dosa banyak orang. Kadang dijawab begini loh, itu kan salah yang lihat, pikirannya kotor. Masa saya pakaian setengah telanjang begini terus ngelihat dengan syahwat, itu kan berarti dia yang sakit. Orang yang lihat, yang nafsu.
karena lihatnya dengan nafsu. Jawabannya gampang. Lah kalau saya tidak nafsu melihat Anda yang seperti ini, berarti kan saya harus periksa ke dokter. Dokter jiwa, berarti gak normal. Bahaya malah kan? Ya. Sampean coba contoh ya, ada perempuan. Ada wanita pakaiannya minim, ketat, gak kudungan, wajahnya cantik dengan berhiasnya luar biasa dan wangi. Syahwat apa mboten? Syahwat apa mboten? Nah, nggih kan. Mumpung bojone gak ketok niki ngomong syahwat. Lek nang ngarepe bojone, oh mboten. Mboten syahwat kula syahwat kali bojo kula tok. Soalnya ngarepe bojone. Jadi itu menimbulkan, bayangkan coba, seorang wanita dia bisa menjadikan dosa bagi banyak orang. Dosa buat dirinya sendiri, dosa buat orang tuanya, ayahnya, kalau dia belum menikah ya. Kalau sudah menikah maka dosa bagi suaminya, kemudian dosa bagi siapapun yang melihat dia dengan syahwat. Wah, berapa banyak? Puluhan orang, malah bisa ratusan orang. Apalagi kalau misalkan dia upload di media sosial, itu bisa ribuan orang kan. Mengupload wajahnya yang cantik atau dengan gerakan videonya yang luar biasa dan dia upload dan menimbulkan syahwat banyak orang sekian banyak, gimana? Ya walaupun dia pakai kamera jahat niku. Napa jenenge kamera niku? Sing wong ireng dadi putih. Ya. Wong jerawatan dadi ilang. Wong elek dadi ayu. Wong elek dadi ganteng juga ono ya. Tapi kan menimbulkan syahwat, tapi itu kan bentuk wajahnya yang aslinya. Kemudian bagaimana, jadi hukumnya buka tutup cadar ya tadi ya. Kalau misalkan dia pakai cadar itu lebih baik, kalau tidak pakai cadar juga baik, dengan catatan menutup auratnya sesuai dengan hukum syariat yang betul dan tidak melakukan hiasan berlebihan di wajahnya. Kalau sekedar bedak tipis silahkan. Nah, kemudian tidak memakai wewangian yang berlebihan. Kalau hanya deodoran di dalam tubuhnya saja itu boleh, tidak masalah, di dalam pakaiannya, maksudnya tidak sampai ketika dia lewat itu orang mencium baunya. Itu Kanjeng Nabi malah, Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi menyuruh pulang orang tersebut, perempuan tersebut ketika mau ke masjid, tapi memakai wewangian hingga keluar bau wanginya tersebut. Kan boleh, suruh pulang. Bagaimana cara meningkatkan ibadah yang mulai kendor sedangkan di hati ingin sekali istiqomah seperti sebelumnya? Itulah godaan hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak akan pernah ridho ketika kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan selalulah dia berusaha untuk melemahkan niat kita, melemahkan semangat kita, dan mengkaburkan tujuan kita. Hawa nafsu. Terus bagaimana? Ya kita berjuang. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Itu kuncinya. Jangan, aduh saya kok susah ya ibadah. Susah banget, saya pernah kepingin loh istiqomah, tapi kok susah. Ya jangan putus asa, tetap usahakan. Andai kata hari ini gagal istiqomah, maka niatkan besok untuk istiqomah. Dan picu hati kita, picu pikiran kita untuk beristiqomah. Carilah motivasi. Misalkan motivasinya ingin mendapatkan keridhaan Allah, motivasinya ingin mendapatkan karunia dengan mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau bahkan motivasi dunia tidak apa-apa, asal mintanya sama Allah. Dalam arti apa? Aku tak istiqomah ibadah supaya tokoku laris, boleh. Supaya Allah memberikan toko saya atau memberikan kemudahan ke rezeki saya, boleh, enggak apa-apa. Awal-awal nih, itu awal-awal.
Nanti di kemudian hari ketika dia sudah mulai semangat dalam ibadah, rubah niat itu tadi. Ya, itu hanya sekedar pemicu. Tapi jangan menjadikan pemicunya itu atau motivasinya itu karena orang. Aku tak istiqomah cek wong-wong ngangkat aku tadi pemimpin. Cek wong-wong nganggap aku ustad. Cek wong nganggap aku ulama. Oh, jangan. Itu kan berarti karena orang toh. Nah, kalau motivasi karena orang maka ini riya namanya. Tapi kalau motivasinya itu karena Allah, boleh. Harus malahan. Ya begitulah motivasi. Ya karena Allah. Karena balasan dari Allah, ingin ganjaran dari Allah, ingin karunia kemuliaan dari Allah dan sebagainya. Nah, jadi suaranya kok. Nah, kemudian apabila ada Al-Qur'an hurufnya diganti seperti wa'tasimu alaikum dan hurufnya diganti dengan ainnya saja. Wa'tasimu. Maksudnya ainnya dihilangkan, tidak boleh dong. Atau orang ini ya, kalau hurufnya dihilangkan apabila ada Al-Qur'an. Kalau ada Al-Qur'an hurufnya beda, ya harus segera dilaporkan. Karena itu berarti keliru. Kalau ada hurufnya beda atau satu huruf saja di dalam Al-Qur'an itu salah atau beda, maka harus segera dilaporkan ke KUA dalam hal ini mungkin ya, Departemen Agama. Urusan agama. Tapi kalau bacanya wa'tasimu diganti dengan wa'tasimu karena memang tidak bisa baca ain, yaitu ma'fu, bukan dengan sengaja, tapi karena memang tidak bisa membaca ain. Ya, harusnya kan wa'tasimu diganti wa'tasimu. Karena tidak bisa membaca ain. Itu tidak ada masalah karena keterbatasan. Tapi kalau ada Al-Qur'an hurufnya beda, ya tidak boleh. Alaikum diganti alaikum. Ya tadi karena keterbatasan boleh, tapi kalau dengan kesengajaan alaikum ya artinya sudah beda lagi, sudah jauh. Tapi kalau ada Al-Qur'an ayatnya ternyata ainnya diganti alif alaikum, ya harus dikenakan. Di Quran-Quran yang lain loh ini alaikum, tapi kok ini gaya alif ya harus dibetulkan. Harus dilaporkan. Apabila ketika mahal qiyam ada seorang membagi minyak wangi akan tetapi minyak tersebut baunya ganggu orang-orang. Apabila kita tolak apa hukumnya? Ini yang sering bukan begitu. Banyak kan minyak wangi enak. Cuman yang ngasih iki 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 orang. Dengan tempat yang sama, minyak wangi dengan wangi beda-beda. Ya. Tapi 5 minyak wangi ini beda-beda di tempat yang sama. Jadi campur baunya itu, akhirnya membuat tambah gak enak. Betul kan? Gimana betul? Pengalaman. Kalau menolak minyak wangi ini makro, kecuali dia alergi dengan minyak wangi itu, atau mungkin ya tadi ya baunya itu sebetulnya tidak wangi. Baunya tidak wangi ya butuh minyak wangi berarti. Nah itu, jadi kalau mau pakai minyak wangi atau ngasih minyak wangi tidak apa-apa sunnah. Karena menolak minyak wangi itu makro. Jadi sunnah kita untuk menerima pemberian minyak wangi. Tapi tadi yang diusahakan yang ngasih minyak wangi atau noleti ya 1 orang aja lah. Jadi 1 minyak wangi dan sing enak. Ojo sing gare ngelu kan enten minyak wangi gare ngelu. Kok mulai nang omah bojone ngomel. Sampean mari kecegur nek got ah. Kok ambune kene. Nah jadi seperti kalau bukhur itu juga sunnah wangi-wangian karena zaman Kanjeng Nabi kan tidak ada semprotan, maka itu membakar gahru apa, tapi sing enak juga. Nah, ini tidak ada bukhur itu sunnah, gahrunya yang enak, tuponya sing enak katanya. Karena wangi-wangi itu malaikat akan hadir, malaikat suka dengan wangian. Dan juga membuat hati kita ini enak, ya.
Bau wangi-wangian itu hati kita enak. Apabila ada kamar mandi dan kamar tersebut khusus untuk mandi dan wudhu, tidak untuk buang hajat, apabila di dalam tersebut dan Rasul, apakah haram? Kalau namanya tempat kamar mandi atau hammam atau mungkin apa mahal qadha'il hajah, kan untuk mandi juga kan bisa kencing juga di situ. Ya, walaupun tidak buang air besar, yang tidak mungkin kan tidak ada tempat khusus untuk buang air besarnya, maka ya tetap aja di kamar-kamar mandi. Maka tidak ucapkan kalimat-kalimat yang dimuliakan. Tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang diagungkan atau dimuliakan di dalam kamar mandi tersebut. Karena sama aja. Yang namanya kamar mandi ya seperti itu. Tempat orang untuk membersihkan diri atau untuk buang air kecil, ataupun kamar mandi yang khusus buat buang air besar dan kecil, atau yang tidak bisa buang air besar tapi bisa buang air kecil. Nah, tapi kalau tempat wudhu yang di luar kamar mandi, tempat khusus hanya wudhu dan terbuka, ini bukan kamar mandi. Nah itu boleh dia mengucapkan doa-doa. Nah, tapi kalau di dalam kamar kecil atau kamar mandi ya ini maksud, cuma ada shower tok di kono, di dalam situ ada hanya shower saja, tetap itu dinamakan kamar mandi. Dan tidak boleh membaca kalimat-kalimat yang diagungkan atau dimuliakan. Wallahu a'lam. Ini harusnya baca doa asma tapi jamnya jam 5 lebih ternyata. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bi'allah fakina fidin tawal hadiqatu salih wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنا من الله بحق الفاتحة وأسرار الفاتحة بركات الفاتحة هذا كما منك سمعني وتب علينا إنك تبع الله مستعاني من أفر الله من يسوع العافية وأتى الأمر في طاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.